Next topic we have discussed about nuclear moments. Nuclear moments. In this topic, we discussed the magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment. In this topic, we have discussed about magnetic dipole moment. Okay. The magnetic dipole moment arises due to the motion of the charged particle. This arises due to the motion of the charged particle. അതായത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിത്തിൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ന്യൂക്ലിയോൺസിനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഓരോ ന്യൂക്ലിയോൺസിനും അതിൻ്റെ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്. സോ the orbital and spin angular momenta of the proton orbital and spin angular momenta of the proton produce magnetic field within the nucleus. So orbital and spin angular momenta of the proton produce magnetic field within the nucleus. This field can described in terms of resulting magnetic dipole moment. This magnetic field described in terms of magnetic dipole moment. അതായത് പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ സ്പിൻ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റും കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ having mass m moving in a circular orbit. Consider a charged particle. Suppose it is q. It is moved in a circular orbit with a velocity v. Charged particle moving in a circular orbit having mass m moving with a velocity v. Then and it produces a current I. Okay. This I can be associated with a charge q. The I, it have a time period t also. Okay, to have this charged particle moving in a circular orbit with a velocity v, having a time period t. Then I is, we can write I as current produced in this movement of the charged particle. Current produced due to the movement of this charged particle is given by q by t. Okay, and t can be calculated as, t can be written as 2 pi r by v. We know t എന്ന് പറയും, ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടി എന്ന്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആർ ആണ് വരിക. ഈ സർക്കുലർ ഓർബിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആർ ആണ്. അത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ ആർ ബൈ വി. Then I is equal to, we can write I as above equation. This is equation 1 and this is equation 2. Then equation 1 can be written as q divided by 2 pi r by v. Then it goes to 2 qv divided by 2 pi r. Okay, now then magnetic dipole moment for a current I around an area of the loop A. ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഏരിയ A ആണ്. സപ്പോസ് area of the loop is A. Then magnetic dipole moment mu for a current I around an area of the loop
A is given by mu is equal to I into A. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu is equal to I into A. Then here I is equal to, നമുക്ക് കിട്ടിയ I എന്താണ്? QV divided by 2πr ആണ്. QV divided by 2πr into A. ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ A എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ. A എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ. A is equal to πr square. Then we get pi cancelled and 1r and 1r here cancelled. Then QVR divided by 2. Okay, QVR divided by 2. Then have multiplied an m with numerator and denominator. So QV divided by 2 into MVR divided by m. ഒരു m കൊണ്ട് ഞാൻ മുകളിൽ താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് Q by 2m എന്ന് എഴുതാം. Q by 2m. ഇനി ഈ MVR, we know the MVR is equal to, which is the angular moment, orbital angular momentum. MVR is the orbital angular momentum. So we can write QL divided by 2m. Mu is equal to QL divided by 2m. So here mu and L are vector quantities. So we can write mu dash is equal to QL dash divided by 2m. Okay. ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. mu dash is equal to QL dash. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് QLH ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2m. QLH ക്രോസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം, എല്ലിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ LZ എന്ന് പറയുന്നത് LH ക്രോസ് ആണ്. അത് നമുക്ക് LH ക്രോസ് എന്ന് എഴുതാം. Q by 2m L. അപ്പോൾ ഈ Q തന്നെയാണല്ലോ E എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കതിനെ E ആയിട്ട് എഴുതാം. അത് Q തന്നെ. ഇലക്ട്രോണിനെ റെപ്രസെൻറ്റ്, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസിലാവുമ്പോൾ E എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. സോ mu is equal to, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? EH ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2m L. EH ക്രോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2m L. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. G ഇൻറ്റു EH ക്രോസ് ബൈ 2m L. ഹിയർ E എന്ന് പറയുന്നത് G ഫാക്ടറാണ്. G factor, otherwise called gyromagnetic ratio. So mu is equal to EH cross by 2m L and ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഈ ഫാക്ടർ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ, ന്യൂട്രോണിൻ്റെ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു G ഫാക്ടർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ G ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈറോമാഗ്നറ്റിക് റേഷ്യോ. ഈ G ഫാക്ടർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. mu എന്ന് പറയുന്നത് G ഇൻറ്റു EH ക്രോസ് ബൈ 2m L. അതിൽ ഈ ഒരു ടേം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. G ഇൻറ്റു mu b. നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂനെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ, ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റോമിക് ലെവലിലാണ്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് mu എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ കേസിലാണ്. സോ G എന്ന് പറയുന്നത് G mu b L. G mu b L. ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ mu നമുക്ക് കിട്ടി. mu എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് G mu b L. ഇതിൽ mu b എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ.
അപ്പോൾ ഈ ബോർ മാഗ്നറ്റോണിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? അപ്പം മ്യൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് EH×2m. ഇവിടെ m എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടിക്കിൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. സോ ഇലക്ട്രോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റോമിക് കേസ് ആണ്. സോ ന്യൂക്ലിയർ കേസ് അല്ല, അത് ന്യൂക്ലിയർ കേസിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. 2H×2me. EH×2me വാല്യൂ ന്റെ വാല്യൂ 1.6 × 10⁻⁻⁹ ആൻഡ് H ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.05 × 10⁻34 ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × me എന്ന മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ 9.1 × 10⁻31 കിലോഗ്രാം. ഇതൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതണം. അപ്പോൾ സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുക 9.27 × 10⁻24 ജൂൾ പെർ ടെസ്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മ്യൂ ബീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി, ബോർ മാഗ്നറ്റോണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി 9.27 × 10⁻24 ജൂൾ പെർ ടെസ്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ലെവലിലാണ്. അതായത് ആറ്റത്തിൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ക്വാഡ്രപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എല്ലാം ഓക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ആണ് അതിൽ ഇത് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഏതായിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? പ്രോട്ടോൺസ് ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ കേസിൽ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വരിക? G×EH×2mPl, which is the contribution of due to the magnetic dipole moment due to the orbital angular momentum. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മ്യൂ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് G×EH×2mPl. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് EH×2mPക്ക് നമ്മൾ വേറൊരു പേരാണ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് 2meക്ക് ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ന്യൂക്ലിയർ മാഗ്നറ്റോൺ എന്നാണ് പറയുക. ന്യൂക്ലിയർ magnetron which can be represented as μn. So we can write mu is equal to G×μnL. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് EH×2mPൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1.6 × 10⁻⁹ കൂളം ഇൻറ്റു 1.05 × 10⁻34 ജൂൾ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × 1.6 × 10⁻27 കിലോഗ്രാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5.08058 × 10⁻27 ജൂൾ പെർ ടെസ്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയോൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂക്ലിയോൺ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടോൺ ആണ്. ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് സ്പിൻ ഗീവ്സ്, നമുക്ക് ഈ സ്പിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദി സ്പിൻ ഗീവ്സ് ആൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് μs is equal to contribute the magnetic moment is μs, which can be represented as GS EH cross divided by 2mP S.
ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. സോ വി ക്യാൻ വെക്റ്റർ. ഇവിടെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഓർബിറ്റൽ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ GL എന്ന് എഴുതാം. ഇനി പിന്നെ സ്പിൻ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് GS എഴുതാം. ഇതിനെ GS μN S എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? GL μN L പ്ലസ് GS μN S. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി nucleus is given as GL μN L plus GS μN S. ഓക്കെ, ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?